जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल को स्वागत। आज आम आउ गोटे क्लास ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम परवर्ती क्लास देखा। पूर्व क्लास रे मैंने ओडिया भाषा सहित अन्य भाषार संपर्क विषय जानी। एबे देखा जो भाषागत विविधता थिला, जो साम्यता थिला, ता प्रमाणित हो गला। आम जो आलोचना कले ओडिया भाषा सहित संपर्क पाली प्राकृत अपभ्रंश और अबहट भाषा कौन भीतर साम्यता रही कि भाव में विषय माने ता माध्यम देख ओडिया भाषार आधुनिक रूप प्रकाश पाई से विषय आम जानिले। तेबे यही भाव में अन्य प्रांतीय भाषा माने आत्मप्रकाश कर उद्भव विकास होती से भाषार। आज आम आधुनिक व नवीन भारतीय आर्य भाषा जहाँ सृष्टि होता से विषय आलोचना करवा। आम जानी जे मध्य भारतीय आर्य भाषा सृष्टि होती अबहट व अपभ्रंश भाषार, जहाँ थिला आधुनिक भारतीय आर्य भाषार पूर्व रूप। ख्रीष्टाब्द 1000 नवीन आर्य भाषा गुड़िकर उन्मेष होते चतुर्दश शताब्दी बेलू से विकसित रूप लाभ कर। तेणु अपभ्रंशर आवरण भितर जो भाषा सबू आधुनिक रूप पाई से बेलू से गुड़िक भितर पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, हिंदी, ओडिया, आसामिया ये भाषा गुड़िक नवीन व आधुनिक भारतीय आर्य भाषा भाव में परिचित। जेहेतु भाषा हूँ परिवर्तनशील, तेणु प्राचीन रु आधुनिक स्तर में पहुँचला बेलू भाषार अनेक प्रकार परिवर्तन घटी। तापर यह सरलतर होती। ए संबंध में बहु भाषा तत्वविद मत देते। जो भाषा गुड़िक सृष्टि होती अबहट भाषारू, से भाषार दुईटी रही रंग, जमतीक बहिरंग और अंतरंग दुई भाग व्यक्त कराई। बहिरंग वर्ग होची पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, भिल्ली, पहाड़ी एवं पंजाबी। अंतरंग होची काश्मीर, सिंधी, मराठी, बिहारी, बंगला, ओडिया, आसामिया। एडिक वर्णना गोलक बिहारी धलंकर भाषाशास्त्र परिचय रही। तेबे ये जो भाषा तत्वविद माने से माने भाषार जो दुईटी रंग व दुईटी विभाग रही से विभाग मध्य किसी परिवर्तन आमती कि बहिरंग वर्ग में पश्चिम मोररी मान लहंदा लहंदा आस पश्चिम पंजाबी आ सिंधी, दक्षिणी है मराठी, पूर्वी है ओडिया, बंगाली, आसामी, बिहारी आ अंतर्ग वर्ग भितर है केंद्रीय पश्चिम हिंदी, पंजाबी, खानदेशी, राजस्थानी, भिल्ली, गुजराती ये सब भाषा गुड़िक। यह व्यतीत मध्यवर्ग भाग में किसी भाषा रही ता भितर पूर्वी हिंदी हूँ अन्यतम। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा गुड़िक अपभ्रंश भाषा सहित जो संबंधान्वित कराए ताहले देखा जाए 5टी वर्ग रही, जमतीक महाराष्ट्री है मराठी, सौरसेनी है पश्चिम हिंदी, गुजराती, राजस्थान, मागधी है ओडिया, बंगला, आसाम, बिहारी, अर्धमागधी है पूर्व हिंदी, पैसाची है सिंधी, पंजाबी, लहंदा। तेणु ये जो भाषा रहा ये भाषार रूप केमितिया होती ना, प्रथमे प्राचीन आर्य भारतीय थिला, तापर मध्य भारतीय आर्य भाषा है, सेठार सृष्टि है नवीन व आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। संस्कृत रे जो व्यंजन वर्ण मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में व्यवहृत होता ता समीकृत होकर द्वैत व्यंजन परिणत है केतले नवीन भारतीय आर्य भाषा। जमी अष्ट अट अठ है तापर आठ है, जमी पश्चिम हिंदी और पंजाबी रे अपभ्रंश काल द्वैत व्यंजन गोटे व्यंजन परिणत है, जमीक है रक्त सेटा है रक्त। सेमती स्वरध्वनि पदर शेष जो पदांत है स्वरध्वनि लुप्त हो गला, से कारण पुलिंग और स्त्रीलिंग भितर प्रभेद रहा ना। तेणु गुजराती, मराठी, ओडिया भाषा व्यतीत अन्य कौन से क्लीबलिंग ना। ओडिया भाषा आमर क्लीबलिंग अच्छी कि क्लीबलिंग ना। प्राचीन जो आम रहा कारक विभक्ति
ସେଥିରେ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ପଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱରଲୋପ ହେଇଛି, ନୂତନ କାରକ ଆଉ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। କର୍ତ୍ତାକାରକରେ ଏକବଚନ ବହୁବଚନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ସୂଚିତ ହେଇଛି, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ତାର ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅକ୍ଷତ ଓ ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥରେ ସୂଚିତ ହେଲା, ଯେମିତି କୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଗ ବ ଯୋଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୂଚିତ ହେଲା। ଏତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆସିବା ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଧୁନିକ ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସମୂହ ଭିତରେ ସିନ୍ଧି ଭାଷା, ଯାହାକି ସିନ୍ଧୁ ସୌରଭ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥିତ ଭାଷା ଥିଲା ସିନ୍ଧି, ଏବଂ ପୈଶାଚୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଏହି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବିଚୋଲି ନାମକ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉପଭାଷା ରହିଛି। ସିନ୍ଧି ଭାଷା ଏବେ ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିସାରିଛି। ବାରମ୍ବାର ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ବାରମ୍ବାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି 1017 ବେଳକୁ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ସିନ୍ଧି ସାହିତ୍ୟରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଶାଳ ମହାଭାରତ ଭଳି ବହୁତ ମୌଳିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଶାରଳା ଦାସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୌଳିକତା ବଜାୟ ରଖି ସିନ୍ଧି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ଆବୁ ସାଲିହ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କାଶ୍ମୀର ଭାଷା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଭାଷା ପ୍ରଭାବିତ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଶାଖାରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆଳଙ୍କାରିକ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିଲ୍ହଣ ସେମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୈଶାଚୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ଏ ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଟି ଅର୍ଥାତ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ଭାଷାଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଏହାର ସମୟ ହେଉଛି ଆନୁମାନିକ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା। ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା କହିଲେ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବର ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥାଏ। ଲହନ୍ଦା ଆଉ ହିନ୍ଦକୀ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବର ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଏହି ଭାଷାଟି, ଟକ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବିକଶିତ ରୂପ ହେଉଛି ଗୁରୁମୁଖୀ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ ବହୁ ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ ଆଉ ତୁର୍କୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ଭାଷାରେ ପଞ୍ଜାବର ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଶିଖ ସମସ୍ତେ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏହାକୁ ଆରବୀ ଲିପିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ଆଉ ଶିଖ ମାନେ ଗୁରୁମୁଖୀ ଲିପିରେ ଏହାକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ କାଶ୍ମୀରର ଶାରଦା ଲିପି ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁମୁଖୀ ଲିପି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଲହନ୍ଦା। ଲହନ୍ଦା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବର ଗୋଟେ କଥିତ ଭାଷା। ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ପୈଶାଚୀ ପ୍ରାକୃତରୁ ହେଇଛି। ଏହାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡା ବା ଲନ୍ଦା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀ ଲେହନ୍ଦା, ମୁଲତାନୀ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବୀ ଲେହନ୍ଦା, ପୋଠୱାରୀ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଲନ୍ଦା ନାମରେ 4ଗୋଟି ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ଭାଷାରେ ଶିଖ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜନମ ସାକ୍ଷୀ ଗଦ୍ୟକଥା ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷା। ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷା ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ପଶ୍ଚିମ ନାଗର ଶାଖାରୁ।
କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଚୀନରୁ ଗୁର୍ଜର ଦେଶରୁ ଗୁର୍ଜର ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲାବେଳେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୁର୍ଜର ଅପଭ୍ରଂଶରୁ। ତେଣୁ ଗୁଜୁରାଟର କାଠିଆବାଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଗୁଜୁରାଟୀ ହେଉଛି କଥିତ ଭାଷା। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଷା ଭାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଗୁଜୁରାଟୀ ଓ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ଘଟିଥିଲେ ହେଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଲାଭ କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜସ୍ଥାନୀ। ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ନାଗର ଶାଖାରୁ ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆଉ ଏଇ ଭାଷା ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁଜୁରାଟ ଭାଷା ସହିତ ଏହାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଉଭୟ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷାରେ ଥିବା ଉପଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନୀ, ପୂର୍ବୀ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନୀ, ଆଉ ତାର ଲିପି ହେଉଛି ନାଗରୀ ବା ମହାଜନୀ ଲିପି। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ି ଭାଷା। ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ଲିପି ହେଉଛି ନାଗରୀ ଲିପି। ପୂର୍ବ ପାହାଡ଼ି ଭାଷା ନେପାଳର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା। ଆଉ ଗଡ଼ବାଲ କୁମାୟୁନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ି ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ପାହାଡ଼ି ଏକ କଥିତ ଭାଷା ଅଟେ। ଜୈନ ସାରଠାରୁ ଲଗାୟତ ପଞ୍ଜାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୀ। ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୀ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଓ ସୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତର ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷଣ ମିଶାଇଥିବା ଏହି ଭାଷା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ଓ ବିହାରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷା ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ତିନୋଟି ଉପଭାଷା ହେଉଛି ଅବଧୀ, ଛତିଶଗଡ଼ି, ବାଘେଲି, ସମ୍ବଲପୁରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଛତିଶଗଡ଼ି ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମଚରିତମାନସ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ହିନ୍ଦୀ ହେଲା ସୌରସେନ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ এই ଭାଷାଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ। ଏହାରକୁ ଖଡ଼ି ବୋଲି, ବ୍ରଜ, ବୁନ୍ଦେଲି, କନୌଜି ଅନେକ ଏହାର ଉପଭାଷା ରହିଛି। ଏ ଭାଷାର ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସହିତ ଏହାର ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ରହିଛି, ସେ ରୂପକୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ହିନ୍ଦୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁର ମିଶ୍ରିତ ରୂପକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖଡ଼ି ବୋଲି ଆଉ ବ୍ରଜ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ଖଡ଼ି ବୋଲିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ। ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଓ ସୌରସେନୀ ପ୍ରାକୃତରେ ଲକ୍ଷଣ ମିଶିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ବିହାରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅବଧୀ, ଛତିଶଗଡ଼ି ଆଉ ବାଘେଲି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଛତିଶଗଡ଼ି ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମଚରିତମାନସ ଏଠାରେ ରାମଚରିତମାନସ ରଚିତ ହୋଇଛି, ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସ। ତାପରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ବ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମ ହିନ୍ଦୀ। ସୌରସେନୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜ, ବୁନ୍ଦେଲି, କନୌଜି ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସିଂହଳୀ ଭାଷା। ସିଂହଳୀ ଭାଷା ମରାଠୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ।
ଏହି ଭାଷାଟି ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତତ୍पूର୍ବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ଭାଷା ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହେଉଛି ଏହାର ଏଲୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଯାକ ସର ବ୍ୟବହାରରେ ତିନୋଟି ଯାକ ସକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଦନ୍ତ ସ। ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେଟା ଭିଲି। ଭିଲି ଭାଷା ଗୁଜୁରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ସୀମାନ୍ତରେ, ଏ ଭିଲି ଭାଷାଟି ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ସୀମାନ୍ତର କଥିତ ଭାଷା। କୋଙ୍କଣୀ ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପଭାଷା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେ ବି ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମରାଠୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଭାଷାର ଲିପି ହେଉଛି ଦେବନାଗରୀ। ମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଯୋଡ଼ା ଲିପି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ। କୋଙ୍କଣୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟି ରହିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ହଳଦୀ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ତା'ର ଉପଭାଷା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ନାଟ୍ୟକର ରାଜଶେଖର। ଏହି ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ କରି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ମରାଠା ବା ମରାଠୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପଭାଷା ହେଉଛି ବେଗରୀ। ଉତ୍ତରରେ ସାତପୁରା ପର୍ବତମାଳାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବରେ ନାଗପୁରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଗୋଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମରାଠା ଭାଷା ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିହାରୀ ଭାଷା। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ବିହାରୀ ଭାଷା ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର କର।